Hello friends, in this video we will discuss section 1.3. In section 1.3, pipelining concept of 8086 and memory segmentation. Under memory segmentation, physical memory generation is important topic. Most of the time 4 marks question is asked to calculate physical memory address. So we will start with the pipelining concept. For pipelining concept, you ha- you have to draw these two diagrams. In first diagram, that is this is the in first diagram, or you can say table. In first diagram, three instructions are executed. These are the number of clock cycle 1, 2 till 9. This is diagram in of non-pipelined, that means normal processor without pipeline. In this diagram, in first clock cycle, suppose first instruction is fetched, then it is decoded and it is executed. That means this is, you can say, instruction timing of the first instruction. Instruction, first instruction is executed in three steps or in three clock cycles. Which are those steps? Fetching of the first instruction, decoding of the first instruction, and execution of the first instruction. In non-pipelined architecture, these three sub-steps of the instruction timing are executed one after another. So, to execute one first instruction in non-pipeline architecture, three clock cycles are required. In second instruction is executed in next three clock cycles, that is fetch instruction 2, decode instruction 2, and execution of instruction 2. Similarly, third instruction is executed in next three clock cycle. Thus, total clock cycles that are required to execute three instruction in non-pipelining architecture are 9. Total 9 clock cycles are required if there is no pipelining. And this diagram is important. This diagram is of 8086 pipelining processor. In this pipelining, in first clock cycle, first instruction is fetched. This is first instruction which is fetched. Then in second clock cycle, there are two parallel operations that takes place. That is decoding of the first instruction. You see, this is first instruction is fetched. In second clock cycle, first instruction is decoded, and in third clock cycle, first instruction is executed. But in clock cycle 2, there are two processes. Those are executed simultaneously. Which are these two processes? Decoding of first instruction, and fetching of second instruction. That will takes place at the same time in clock cycle 2. That means in clock cycle 2, two operation takes place simultaneously, in parallel. In third clock cycle, there are three operations that are that took place in parallel. That means in first instruction is executed. This is first instruction is executed in third clock cycle. At the same time, second instruction is decoded. At the same time, third instruction is fetched. That means from clock cycle 3, there are three parallel operations. Similarly, in clock cycle 4, there are three parallel operations. You can do this three parallel operation. That means second instruction is being executed, third is being decoded, and fourth is being fetched. This will be the fourth instruction. That will be the fetch if it is there. But we are discussing only three instruction. That means all the three instructions are executed in pipelining architecture only in 5 clock cycles.
After 3 clock cycle, this is the important, after 3 clock cycle, every instruction, if you see the execution, in third clock cycle, first instruction is executed, in fourth instruction, second instruction is executed, in fifth clock cycle, fourth instruction is executed, in sixth clock cycle, fourth instruction is executed. That means after third clock cycle, one instruction is executed in each clock cycle. That is not the case in non-pipeline architecture. In non-pipeline architecture, 3 clock cycles are required for execution of one instruction. This concept is called pipeline architecture of 8086. Whatever I told you now with the help of this diagram, it is given over here. The technique of fetching the next instruction while the current instruction is executing is called pipelining. This is definition of pipelining. What is pipelining? Fetching of next instruction while the current instruction is executing, which will reduce the execution time. Non-pipelining processor, 9 clock cycles are required for fetching, decoding, and executing 3 instructions as shown in figure. But in pipeline processor, the fetch, decode, and execution operations are performed in parallel. Only 5 clock cycles are required to execute same 3 instructions as shown in the figure. First instruction requires 3 clock cycles to complete. Next instruction after third clock cycle, the next instruction then complete at the rate of one instruction per cycle. What I told, after third clock cycle, in third clock cycle, first is executed, second is executed in clock 4, third is executed in clock 5. That means one instruction is executed per clock cycle from third clock cycle. Pipelining in 8086. What is pipelining in 8086? In 8086, it is implemented by providing 6-byte instruction queue. 6-byte instruction queue is provided in 8086, which is for pipelining of 8086. This queue is, as we already discussed, this queue is first in, first out register. What is first in, first out register? This is 6-byte queue. The instruction which enters first, that means this is the first instruction which come out first. That means first in, first out. जे instruction आधी सेव्ह होईल ते instruction आधी बाहेर येईल. So 6 1-byte instructions are stored in advance, and then one by one instruction is decoded and executed. So pipelining improves the execution speed of the processor. This is conclusion. Why pipelining is used? Pipelining is used to improve the execution of the processor. Advantages of pipelining. Same. Due to pipelining, one instruction is executed in one clock cycle. Of course, after third clock, one instruction is executed in one clock cycle. It allows execution to be done in fewer clock cycles. That means speed of the execution increases. What it means? It means speed of the execution is increases. Speed of the execution, speed of the processor, or you can write execution speed of the processor increases. More efficient use of the processor. Here you can write execution speed is increases. In simple language, execution speed is increases. Fine. Okay. This is the pipelining architecture of 8086. Frequent question is asked on this topic, and these are the MSBT question. You go through these MSBT questions, and if you have finished, तुमचं जर आधीचं झालेलं असेल तर हे क्वेश्चन्स पण लिहायचे. रिपीट नका करू. जे रिपीटेशन असतील, बहुतेक एकच क्वेश्चन येईल याच्यात. पूर्ण पाइपलाइनिंग दिलं की सर्व क्वेश्चन याच्यात कव्हर होतील. Now, last section of the chapter,
that is memory segmentation. This is again very simple topic. मेमरी सेगमेंटेशन मी वर्गात तुम्हाला थोडंसं सांगितलं होतं. फिजिकल मेमरी आणि लॉजिकल मेमरी हे दोन कॉन्सेप्ट त्याच्यात येतात. मेमरी सेगमेंटेशन मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, इन मेमरी सेगमेंटेशन आपण आतापर्यंत शिकलोच आहोत की 8086 कॅन ऍड्रेस मॅक्सिमम 1 मेगाबाईट ऑफ मेमरी. आपण 8086 ला 1 मेगाबाईट मेमरी 8086 ला कनेक्ट करू शकतो. दिस मेमरी इज कॉल्ड फिजिकल मेमरी. हे महत्वाचं, हे लक्षात ठेवायचं. मॅक्सिमम मेमरी आपण 1 मेगाबाईट कनेक्ट करू शकतो, इंटरफेस करू शकतो आणि त्याला आपण फिजिकल मेमरी म्हणतो. दॅट इज कॉल्ड फिजिकल मेमरी. 1 मेगाबाईट फिजिकल मेमरी इज डिव्हायडेड इन 4 लॉजिकल. हा लक्षात ठेव, लॉजिकल आणि हा लक्षात ठेवायचा शब्द फिजिकल. दिस इज फिजिकल मेमरी. टोटल फिजिकल मेमरी इज 1 मेगाबाईट and this 1 megabyte memory is divided into 4 logical segment: कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट आणि स्टॅक सेगमेंट. हे सेगमेंटची नाव आहेत. These are the name of the segment: डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टॅक सेगमेंट. याला म्हणतात मेमरी सेगमेंटेशन. आता कधी याच्यात असंही लक्षात ठेवायचं की मॅक्सिमम साईज आहे सेगमेंटची 64. प्रत्येक सेगमेंटची मॅक्सिमम साईज आहे 64 KB. कमी पण असू शकते, डिपेंड्स ऑन युअर प्रोग्राम अँड डाटा. कमी असू शकते पण मॅक्सिमम 64 असू शकते. हे पहिलं लक्षात ठेवायचं. दुसरं लक्षात ठेवायचं की एकापेक्षा जास्त कोड सेगमेंट असू शकतात, एकापेक्षा डाटा सेगमेंट असू शकतात, जे मॅक्सिमम मोडसाठी, मल्टी प्रोसेसर मोडसाठी कामात येतात. फाईन. मेमरी सेगमेंटेशन मध्ये तुम्ही एवढं लक्षात ठेवायचं की फिजिकल मेमरी 1 मेगाबाईटची आहे. पण फिजिकल मेमरी देर आर सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशनचे ऍडव्हान्टेजेस पुढे आपण डिस्कस करू. त्या ऍडव्हान्टेजेससाठी फिजिकल मेमरीचे 4 लॉजिकल सेगमेंट्स केलेले असतात: कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट आणि स्टॅक सेगमेंट. त्याचे स्पेशल ऍप्लिकेशन्स आहेत सर्व सेगमेंटचे, दॅट वी विल डिस्कस इन डिटेल. आता आपण डाटा सेगमेंट डिटेलमध्ये पाहू. हा सेगमेंट डाटा सेगमेंट डिटेलमध्ये पाहू. दिस इज डाटा सेगमेंट. डाटा सेगमेंट, आता डाटा सेगमेंटचा जो स्टार्टिंग ऍड्रेस असतो, ट्राय टू अंडरस्टँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढचा जो टॉपिक आहे 4 मार्काला, ज्याच्यात आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायची आहेत, अगदी सोपे कॅल्क्युलेशन्स आहेत. डाटा सेगमेंटचा जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर मध्ये जो डाटा असतो, द कंटेंट ऑफ डाटा सेगमेंट रजिस्टर. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये डाटा सेगमेंट रजिस्टर मध्ये काय आहे, फंक्शन ऑफ डाटा सेगमेंट आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय. द फंक्शन ऑफ डाटा सेगमेंट रजिस्टर इज टू होल्ड द स्टार्टिंग ऍड्रेस ऑफ द डाटा सेगमेंट. रिपीट करतो मी, महत्वाचं आहे. डाटा सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स द स्टार्टिंग ऍड्रेस ऑफ द डाटा सेगमेंट. आणि हे सर्व सेगमेंटला ऍप्लिकेबल आहे. प्रत्येक सेगमेंटचा सेगमेंट रजिस्टर असतो. असे 4 सेगमेंट आहेत. जसं हा डाटा सेगमेंट आहे, हा कोड सेगमेंट आहे आणि प्रत्येक सेगमेंटचा रजिस्टर असतो. मायक्रो प्रोसेसर मध्ये 4 सेगमेंट आहेत, 8086 मध्ये 4 सेगमेंट आहेत आणि 4 सेगमेंट रजिस्टर्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, डाटा सेगमेंट त्याच्यासाठी डाटा सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट त्याच्यासाठी कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टॅक सेगमेंट त्याच्यासाठी स्टॅक सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट त्याच्यासाठी एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर. कॉन्सेप्ट सर्वांमध्ये सारखा आहे. तर काय कॉन्सेप्ट आहे, दोनच गोष्टी याच्यात लक्षात ठेवायच्या आहेत. याच्यात पहिली गोष्ट अशी लक्षात ठेवायची आहे की त्या सेगमेंट रजिस्टरचा, रेस्पेक्टिव्ह सेगमेंटचा, म्हणजे कुठलाही सेगमेंट असू द्या, डाटा असू द्या, कोड असू द्या, स्टॅक असू द्या किंवा एक्स्ट्रा असू द्या, त्या सेगमेंटचा सेगमेंट रजिस्टर काय करतो, मराठीत सांगतोय, तो होल्ड करतो. त्याच्यामध्ये काय असतो, त्याच्यामध्ये त्या सेगमेंटचा स्टार्टिंग ऍड्रेस असतो. हा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे. आता हा लॉजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस झाला. याला काय म्हणायचं, लॉजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस. आपल्याला फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस कसा ऑब्टेन करायचा, तो जो डाटा आहे त्या सेगमेंट रजिस्टर मधला, त्या सेगमेंट रजिस्टरला 10 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजेच काय, शेवटी राईट हँडला 0 ऍड करायचा. दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस ऑफ डाटा सेगमेंट. आणि या फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस मध्ये ऑफसेट दिलेला असेल प्रश्नात, तो ऑफसेट ऍड करायचा, प्लस करायचा, ऍड द ऑफसेट, आणि मग तो झाला फिजिकल ऍड्रेस टू बी ऍड्रेस बाईट.
दोन स्टेप आहे त्याच्यात, पुढे पाहू आपण. तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये एवढं लक्षात ठेवा की प्रत्येक सेगमेंट, 4 सेगमेंट आहेत. पहिली गोष्ट, 4 सेगमेंट आहेत, त्यांची नावं मी सांगितली. प्रत्येक सेगमेंटचा रजिस्टर आहे, त्याच नावाने आहे. उदाहरणार्थ डाटा सेगमेंट, तर डाटा सेगमेंट रजिस्टर. फंक्शन ऑफ डाटा सेगमेंट रजिस्टर इज टू होल्ड द स्टार्टिंग ऍड्रेस ऑफ द सेगमेंट. मग फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस कसा घ्यायचा? हा लॉजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे. फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस इज कॅल्क्युलेटेड बाय मल्टिप्लाइंग बाय 10. याला 10 ने गुणायचं, मल्टिप्लाय करायचं किंवा राईट हँड साइडला 0 लिहायचा. 10 ने मल्टिप्लाय करणं म्हणजे 0 लिहिणं. आणि फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस मध्ये ऑफसेटला ऍडिशन करायची. म्हणजे काय येईल आपलं? हा 0016 आहे, 2 2 2 आणि 2 नाही 3 आणि 6. म्हणजे हा तुमचा, हे महत्वाचा आहे, 4 मार्काचा क्वेश्चन आहे हा. लॉजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस ऑफ द सेगमेंट 10 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे इकडे 10 लिहिला, प्लस ऑफसेट. ऑफसेट दिलेला असेल, ऑफसेट 16 बिटचा असेल, तो तुम्ही ऑफसेट याच्यात ऍड करायचा. मात्र हेक्साडेसिमल ऍडिशन करायची. ऍडिशन कुठली करायची? हेक्साडेसिमल. दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि जे काही आन्सर येईल आफ्टर हेक्साडेसिमल ऍडिशन, ते उत्तर असेल 4 मार्काचं. बघूयात आपण पुढचं आता. सेम कॉन्सेप्ट, इथं पण सेम कॉन्सेप्ट आहे, फक्त कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंटच्या ऐवजी कोड सेगमेंट बदलला आहे. आणि हे लक्षात ठेवायचं, जेव्हा कोड सेगमेंट वापरतात तेव्हा ऑफसेट आयपी मध्ये असतो. आयपी म्हणजे इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. म्हणजे तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेत काय काय दिलेलं असेल, तुम्हाला कोड सेगमेंट रजिस्टरचा कंटेंट दिलेला असेल आणि आयपीचा कंटेंट दिलेला असेल. तर ह्या केसमध्ये आयपीचा कंटेंट आहे 0021. मी कुठून लिहिला हा 21? ह्या ठिकाणी ऑफसेट दिलेला आहे. दिस इज द कंटेंट ऑफ आयपी, इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. कॉन्सेप्ट सेम आहे. याला 10 ने मल्टिप्लाय करायचं, हा फिजिकल स्टार्टिंग ऍड्रेस येईल आणि याच्यामध्ये ऑफसेट ऍड करायचा. यू विल गेट द फिजिकल दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर. हा क्वेश्चन येतो तुम्हाला 4 मार्कासाठी फ्रिक्वेंट. हे बघा, आता मी जे सांगितलं तेच वाक्यांमध्ये. मॅक्सिमम साइज ऑफ each segment is 64 kilobyte. Segment register holds the base or starting address of the respective segment. For example, code segment register holds the base address of the code segment. 16 offset address, 16 bit लिहायचं राहून गेले. 16 bit offset address or displacement or effective address, याचे वेगवेगळे नाव आहेत. ऑफसेट ऍड्रेस, displacement, effective address to address specific memory location within a segment. 16 bit offset. तुम्ही लिहिताना इथं बीट ऍड करा, मी लिहून देतो. हा बीट शब्द इथं 16 बिट, हा ओ कॅपिटल लिहायची गरज नाही. मग 16 बिट ऑफसेट ऍड्रेस और डिस्प्लेसमेंट और इफेक्टिव्ह ऍड्रेस to address specific memory location within a segment. The offset address is 16 bit. So maximum offset value will be FFFF, and hence the maximum size of the segment is 2 raised to 16, that is 64 kilo locations. In order to generate 20 bit physical address, फिजिकल ऍड्रेस किती बिटचा असेल? 20 बिटचा. लॉजिकल ऍड्रेस किती बिटचा असेल? 16 बिटचा. सेगमेंट रजिस्टर किती बिटचा बेस ऍड्रेस और स्टार्टिंग ऍड्रेस होल्ड करेल? 16 बिटचा. 20 bit physical address is generated. First, पहिली स्टेप, shift the left content of 16 bit segment register by 1 digit and then add the 16 bit offset address. हे वेगळ्या शब्दात, वेगळ्या लँग्वेज मध्ये यू कॅन लाईक दिस. एक मिनिट हे पाहू आपण. अरे हा, हे बघा, सेगमेंट रजिस्टर 16 बिटचा, हा 16 बिटचा सेगमेंट रजिस्टर आहे. हा 16 बिटचा सेगमेंट रजिस्टर आहे.
हे 10ने 10 ने मल्टिप्लाय केलं, बायनरी 000 4 झिरो म्हणजे एक झिरो हेक्साडेसिमल मध्ये, हा 16 बिटचा ऑफसेट आहे, हा ऍडर आहे आणि हा 20 बिटचा ऍड्रेस आहे. फाईन. हे एक्झाम्पल दिलंय कोड सेगमेंट. कोड सेगमेंट मध्ये हा कंटेंट आहे, ऍड्रेस पॉइंटर मध्ये हा आहे. कोड सेगमेंट इथून स्टार्ट होईल, हा स्टार्टिंग ऍड्रेस आहे लॉजिकल, त्याला इथं झिरो लिहिल्यानंतर तो फिजिकल होईल, त्याच्यामध्ये ऑफसेट ऍड केला जाईल. हा हेक्साडेसिमल ऍडिशन आहे, 0+4 4, ए प्लस बी. ए प्लस बी कसं करायचं, हेक्साडेसिमल मध्ये करायचं, एकतर फिंगर्सवर करायचं किंवा ए ला कन्वर्ट करून घ्यायचं, बी ला कन्वर्ट करून घ्यायचं, ऍडिशन करायची आणि तसं करायचं. आता मी कसं करतो बघा, ए प्लस बी करायचंय ना, म्हणजे बी पासून, इकडे लक्ष द्या आता व्यवस्थित, त्याच्यातला मोठा डिजिट घेतला बी, ए म्हणजे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. हे 10 त्याच्यात ऍड करायचे बी मध्ये, बी मध्ये 10 ऍड करायचे. काउंट करा, सी डी ई एफ, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. मग काय केलं, 5 विथ कॅरी 1. परत बी प्लस ए 1 5 आला आणि हा 1 म्हणजे 6, हा 6 इथे लिहिला, कॅरी 1. आणि मग 8+4 बघा, 1 2 3 4. 8 पासून काउंट करा फॉरवर्ड, 9 ए बी सी आणि 1 कॅरी, 1 कॅरी, हा कॅरी, हा झाला डी आणि हा 3. दिस ऍडिशन इज इम्पॉर्टंट. वर्गात मी परत सांगेल तुम्हाला हे कसं करायचं ऍडिशन, ज्यांना नाही समजलं त्यांना. परत एक वेळेस व्हिडिओ पाहायचा. हेक्साडेसिमल ऍडिशन कसं करायचं, काउंट फॉरवर्ड करायचं. काउंट फॉरवर्ड करताना कसं काउंट करायचं फॉरवर्ड, 0 टू 9th डेसिमल काउंटिंग आहे फॉरवर्ड, आणि 9 नंतर ए टू एफ, आणि एफ नंतर परत 1 0, असं काउंटिंग फॉरवर्ड करायचं. ओके, फाईन. 1 2 केले तर तुम्हाला समजून जाईल. दिस इज हाऊ फिजिकल ऍड्रेस इज जनरेटेड. काही थेरी राहिली होती इकडे, हा हे झालं होतं. Advantages of segmentation. The address associated with any instruction or data is only 16 bit, though the 8086 has 20 bit physical address. This is advantage. जरी मेमरी 20 बिटचा ऍड्रेस बस असेल तरी आपल्याला रजिस्टर्स 16 बिटचे रजिस्टर्स 16 बिटचे रजिस्टर जरी वापरले तरी काम होऊन जातं, म्हणजे रजिस्टर छोटे होऊन जातात. Segmentation can be used in multi-user time-shared system. Programs and data can be stored separately from each other. We can have program more than 64 किलोबाईट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे प्रोग्राम जर 64 किलोबाईट्स पेक्षा जास्त असेल तर एकापेक्षा जास्त कोड सेगमेंट, युझिंग मोर दॅन वन कोड और डाटा सेगमेंट. Segmentation makes it possible to write the program which are position independent, म्हणजे डायनॅमिकली रिलोकेट, कुठल्याही मेमरी ऍड्रेस मध्ये जरी गेला प्रोग्राम तरी प्रोग्राम एक्झिक्युशन बरोबर होतं. And segmentation allows two processors to share the data. These are the advantages of segmentation. त्याच्यातले 4 वगैरे लक्षात ठेवा. हे सेगमेंटेशन वरचे क्वेश्चन. त्याच्यानंतर फिजिकल ऍड्रेस जनरेशन, हे आपण पाहिलंच. फिजिकल ऍड्रेस, इन ऑर्डर टू जनरेट 20 बिट फिजिकल ऍड्रेस काय करायचं, पहिली स्टेप, फर्स्ट शिफ्ट लेफ्ट कंटेंट ऑफ 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर बाय 1 डिजिट. यालाच वेगळ्या भाषेमध्ये मल्टिप्लाय बाय 10. शिफ्टिंग इकडे शिफ्ट करणं म्हणजे 10 ने मल्टिप्लाय करणं. समजा हा नंबर आहे सुरुवातीला जे आपण पाहिलं होतं, याला एक डिजिट इकडे शिफ्ट करायचं म्हणजे इथं 0 ऍड करायचा, म्हणजे आपण याला इकडे शिफ्ट केला. आणि दुसरी स्टेप आहे आणि ऍड 16 बिट ऑफसेट ऍड्रेस. आता ऑफसेट ऍड्रेस कधी कधी काय होतं,
हे पेअर लक्षात ठेवायची. कोणाचा जर CS दिला असेल तर IP चा ऑफसेट गॅरंटेड फिक्स, दिस इज फिक्स्ड बाय डिफॉल्ट. CS आणि IP चा ऍड्रेस, CS ला 10 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि IP ऍड करायचं. समजा हे दिलेलं असेल तर स्टॅक सेगमेंटमध्ये स्टॅक पॉइंटरचा ऑफसेट ऍड करायचा. और दुसरा ऑफसेट आहे बेस पॉइंटरचा, किंवा मग प्रश्नपत्रिकेत जसं दिलेलं असेल तसं. तुम्हाला फक्त हे इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवा. आणि स्टॅक सेगमेंट स्टॅक पॉइंटरचा दिलेला असेल त्यांनी कोणाचा घ्यायचा, किंवा मग ह्या दोघांचा दिलेला असेल. हे डिफॉल्ट आहेत, दिलेलं नसेल तेव्हा. समजा डाटा सेगमेंट दिलेला आहे आणि फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन दिलेलं आहे, इतकं नाही देणार ते, फक्त हे देतील. ठीक आहे. आणि डाटा सेगमेंट असेल किंवा 16 बिट डिस्प्लेसमेंट दिलेला असेल, ही स्लाइड इग्नोर करा. फक्त तुम्ही याची पेअर लक्षात ठेवा. जर कोड सेगमेंट बेस असेल तर त्याच्यात ऑफसेट आयपीचाच असतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयपीचा ऑफसेट ऍड करायचा त्याच्यात. आपण थोडेसे एक्झाम्पल पाहू. हे बघा, ह्या एक्झाम्पल मध्ये डीएस दिलेला आहे आणि एसआय दिलेला आहे. डीएस ला 10 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि हा त्याच्यात प्लस करायचा. 10 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि हा प्लस करायचा. या एक्झामवर CS दिलेला आहे, आयपी दिलेला आहे. काही सोपं आहे. फिजिकल मेमरी हा असं पण देतात ते, दिस इज बेस ऍड्रेस अँड दिस इज ऑफसेट. लिहिण्याची पद्धत आहे. आपण जसं लिहितो कोड सेगमेंट कोलन आयपी, म्हणजे बेस ऍड्रेस कोड सेगमेंट रजिस्टर मध्ये आहे आणि हा ऑफसेट आहे. दिस इज बेस, दिस इज ऑफसेट, दिस इज बेस, दिस इज ऑफसेट. अँड सिमिलर 4 to 5 एक्झाम्पल्स आर देअर सेम. मग मी ते काही लिहिले नाही त्याच्यात. ठीक आहे, आपण इथं थांबूयात. दुसरं चॅप्टर आपण सुरू करू पुढच्या याच्यात. थँक्यू.